मैं हाँ विक्रम सिंह। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है, अधिकारियों की हड़ताल दे नाल जुड़ी बहुत वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है। हड़ताल खत्म करने नूं लैके की बनिया, इस नूं लैके जानकारी दे रहे हैं तुहानूं, क्योंकि सीएमओ दे विच लगातार मीटिंगां चल रही सी। 2 बजे का समा दिता गया सी और दस दईए तुहानूं वड्डी खबर इस वेले दी हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी हाँ, काम ते वापस आ रहे ने अफसर, तमाम अफसर काम ते वापस मुड़ के आ रहे ने और हड़ताल खत्म होने का फैसला हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 बजे का समा दिता सी, जे हड़ताल खत्म ना हुई तो फिर सस्पेंड किए जाएंगे अफसर। और उस तो बाद लगातार कार्रवाई की गल चल रही सी, लगातार एक्शन की गल चल रही सी और उत्थे ही हुण वड्डी गल निकल के सामने आ रही है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। पीसीएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर इस वेले दी, जिथे अफसरशाही और सरकार दे विच सीधी जंग चल रही सी और वो जंग जिहड़ी है हुण खत्म हो चुकी है। सीधे तौर पर उसका नुकसान पंजाब के लोगों को होना सी, पंजाब के लोगों को नुकसान हो भी रहा सी। पर दस दईए वड्डी खबर इस वेले दी, पीसीएस अफसरां की हड़ताल खत्म हो चुकी है। वड्डी खबर इस वेले दी जानकारी है, क्योंकि हड़ताल ते गए हुए सी, सरकार दे अल्टीमेटम तो बाद वापस परतण का फैसला लिया है पीसीएस अफसरां ने। क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो लैटर लिखा, सीधे तौर पर जो ट्वीट किया, उस दे विच साफ तौर पर गल सी। उन्होंने साफ तौर पर कहा सी कि जे 2 बजे तक तुसीं वापस ना मुड़े तो फिर एक्शन होएगा, सस्पेंड किए जा सकते हो। इस तरह की जी गल सी निकल के सामने आ रही सी। तो 2 बजन तो बाद अद्धे घंटे के अंदर अंदर ही यह फैसला हो गया। तो घड़ी ते तुसीं देखोगे 2:30 होए ने, 2:30 बजे ने, 2:30 होए ने और अद्धे घंटे हड़ताल का जो अल्टीमेटम सी मुख्यमंत्री के वालों दिता गया हड़ताल खत्म करने लैके, उस तो बाद ये फैसला हो चुका है। और ठीक 2:30 बजे एक खबर निकल के सामने आती है कि साफ तौर पर सीधे तौर पर हड़ताल जी है वो खत्म कर दी गई है। जी हाँ, काम ते वापस मुड़ के आ रहे ने पीसीएस अधिकारी। इस वेले दी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है, पीसीएस अधिकारी काम ते आ रहे ने। जिहड़े तुहाडे काम रुके हुए सी, आम लोगों के जिहड़े काम रुके हुए सी, वो रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, इस वेले दी जानकारी, क्योंकि विजिलेंस दे वालों जो एक्शन किया गया साफ तौर पर, उस तो बाद लगातार नाराज सन अधिकारी और पीसीएस अफसरां दी हड़ताल ते वड्डी अपडेट लगातार असीं तुहानूं दे रहे हैं प्रो पंजाब टीवी ते। मीटिंग तो बाद हड़ताल ते फैसला कर लिया गया है। ए वेणु प्रसाद जो कि लगातार मीटिंग कर रहे सी, पीसीएस अधिकारियों की हड़ताल उन्होंने वालों खत्म करवा दी गई है। तो साफ तौर पर प्रिंसीपल सकत्तर वेणु प्रसाद ने ऐलान किया है नौकरी ते परतणगे पीसीएस अधिकारी। तो पीसीएस अफसरां की हड़ताल ते वड्डी खबर, जिहड़े काम तुहाडे रुके हुए सी वो काम शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर ची काम ते वापस मुड़े आउणगे, थोड़े समय के अंदर अंदर ही काम ते वापस मुड़े आउणगे पीसीएस अफसर जिहड़े हड़ताल करके गए बैठे सी, जिहड़े छुट्टी करके बैठे सी, जिहड़े दफ्तरां दे विच नहीं जा रहे सी और हुण दफ्तरां दे विच जाना शुरू करन जा रहे हैं। तो करप्शन के अगेंस्ट मुहिम जी है, मुख्यमंत्री कहते असीं विड्डी हुई है, उस दे विच जे भी कोई भी आएगा, चाहे कोई मंत्री होवे, चाहे कोई संतरी होवे, चाहे कोई मेरा सका संबंधी होवे, उस दे खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सीधे तौर पर कहा मुख्यमंत्री ने, उन्होंने जो ट्वीट सी वो दर्शा रहा सी कि सरकार भी नहीं चुकेगी। सीधे तौर पर जे कोई नैगोशिएशन की गल होएगी, कन्वरसेशन की गल होएगी तो किसी नाल अन्याय नहीं होने देवांगे। ये भी सीधे तौर पर वेणु प्रसाद हुणां ने कहा। करण मेरे नाल ज़्यादा अपडेट लैके हाजिर ने। करण, अपडेट यह है कि हड़ताल खत्म होगी, चंगी खबर है, राहत की खबर है, होर जानकारियां की ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके आप चर्चा कर रहे सी कि अल्टीमेटम तो बाद एन समय ते बैठक हुई है, तो कोशिश होएगी गलबात दे नाल मसला खत्म करन दी। तो उस तरीके फैसला आया तो जो गल हुई है, खास तौर पर बयान जो सीएम वालों आश्वासन दिता गया, भरोसा दिता गया कि किसी नाल भी अन्याय नहीं होण देवांगे। क्योंकि अफसरां दा गिला ये सी, उन्हां दा जो मंग ये सी, उन्हां दा रोस ये सी कि विजिलेंस उन्हां दे उत्ते जो कार्रवाइयां कर रही है किते न किते कानून नूं पासे रख के कीतियां गईयां, अपने आप उत्ते हुई धक्केशाही नूं अगे रख के मद्देनज़र जिहड़ा की है अफसरां ने रोस जाहिर कीता सी। ते खास तौर पर भरोसा दिता गया सरकार वालों, सीएम मान वालों कि किसी भी अफसर दे नाल किसी भी तरीके अन्याय नहीं होवेगा। जे गल कार्रवाई की होएगी तो बिल्कुल कानूनन दायरे दे विच रह के, कानून के दायरे दे विच रह के ही वो कार्रवाई की जाएगी। उस तो अलावा कोई कार्रवाई किसी तरीके नहीं होवेगी। तो जेकर कोई अफसर अजिहा महसूस करता है तो उसकी गल सुनी जाएगी, पड़ताल भी होवेगी। पर इस तरीके हड़ताल ना की जाए तो वो हड़ताल अफसरां ने भी ऐलान कर दिता, रजामंदगी हुई है सरकार दे नाल गलबात दे विच प्रिंसीपल सकत्तर दे नाल कि हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो अफसर
ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਘਨ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ 5, 7, 2.5, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ 5, 7, 2.5, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੀਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ 5 7 2.5 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਲੀਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ 5 ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਖੀ ਤਕਰਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ PCS ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ
ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।